영국 런던의 금융가 한가운데 시장이 들어섰다. 복잡한 도심에선 좀처럼 보기 드문 일. 이곳을 찾는 소비자들은 아주 특별하다. 농산물을 직접 기른 농민에게 시장에서 100마일 이내에서 기른 유기농 농산물만 산다. It only takes us an hour and 15 minutes to come to the centre of London. 생산자인 농민들도 변하고 있다. 더 빨리, 더 많이가 아니라 최대한 자연에 순응한 자연농법을 실천한다. 탄소를 줄이기 위한 우리 밥상의 사투. 지금 지구는 저탄소 밥상을 차리고 있다. 세계 유행을 주도하는 최첨단 도시인 이곳에선 요즘 이른바 농민시장이 인기다. 지난 한 해만 10곳이 더 생겨 뉴욕에 현재 20곳이 넘는다. 농민시장에선 농부들이 자신이 직접 기른 유기농 농산물만 팔 수 있다. 그리고 또 하나의 조건, 바로 푸드 마일리지다. 시장에서부터 농산물을 생산한 곳까지의 거리가 100마일 이내여야만 한다. 가까운 곳에서 생산된 농산물만 팔 수 있는 것이다. Fresh and it's local. The supermarket, you don't know where they got it from. So it's good to pay people who live locally, who farm locally, who gives them 근거리 유기농 농산물로만 제한한 것은 농산물에서 나오는 탄소 때문이다. It's part of our efforts to work with the environment, to reduce carbon footprints, to make our impact on this planet as little as we can. 농민 시장의 성공엔 EBT, 즉 저소득층에게 지원하는 식생활 보조금의 힘이 컸다. 톰은 EBT로 받은 푸드 스탬프로 이곳 농민 시장을 자주 이용한다. Do you want it in fives or do you want 5 ones? 5 singles. 5 singles? Okay. And then it's 1, 2, 3, 4. 농민 시장 덕분에 평소 비싸서 엄두도 낼 수 없었던 유기농 농산물을 구입할 수 있게 됐다. Well, I get an allotment of $75 a month. But at the green market, I spend about $5 to $10. It's very good, very grown in good soil. You know who grows it. You're not eating junk. I like it. 인스턴트 식품으로 길들여진 시민들에게 건강한 먹거리의 길이 열린 것이다. In New York City, there are a lot of areas where there's not fresh local produce available. So farmers markets can be people's only access to fresh local food. And if a farmers market doesn't accept food stamp benefits, then it's kind of cutting out an entire population that cannot shop at the farmers market. 시장 한가운데 자리 잡고 있는 쓰레기통. 농민 시장에선 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 시민들이 버린 음식물 쓰레기는 농민들과 연결되는 또 하나의 고리다. 농민들은 이 쓰레기로 천연 퇴비를 만든다. So I come here about twice a week, collect all my stuff, and it's really good that it goes back into the soil and then becomes something else rather than just throwing it away. So it's a little thing that the city people can do. We don't have much connection with the earth or land or anything, so at least we can bring our compost. 대학에서 경영학을 전공한 다니엘도 농민 시장의 단골 손님이다. 믿을 수 있는 유기농 농산물의 탄소 배출량도 줄이니 일석이조다. 그는 평소 자동차 대신 자전거를 타고 다닐 정도로 환경 문제에 관심이 많다. This is the garden, compost community garden. 탄소를 줄이기 위한 또 하나의 실천, 바로 텃밭 농사를 짓는 것이다. 2년 전부터 집에서 10분 거리에 있는 밭에서 농사를 짓고 있다. 집에서 모아온 음식물 쓰레기는 퇴비가 되도록 잘 섞는다.
천연 퇴비 외엔 일체 화학 비료를 쓰지 않으니 탄소 배출은 걱정할 필요가 없다. 뉴욕시는 원래 쓰레기장이었던 이 땅을 시민들에게 무상히 임대했다. 농장엔 현재 25명의 도시 농부들이 농사를 짓고 있다. 다들 바쁜 도시 생활 속에서 짬을 내서 텃밭을 찾는다. Some other plants in the area, we all share. Every bed is shared by everybody in the community. So if there's food ready and we need it, we can take it. But we're all supposed to work together to share the effort to make the garden beautiful, and then we share the harvest. EBT 지원을 받는 산토스는 요즘 텃밭 일에 재미가 쏠쏠하다. Good stuff. It's strong. 3 times a week. Sometimes I get about 2 or 3 meals out of here. You know, I get some dinner. I can have some greens for dinner. It's great. Cook them. 도시 농부가 된 두 사람은 자신을 위해서도 지구를 위해서도 건강한 시간을 보내고 있다. More and more people will know that they can use their food stamps for gardening, so they can choose to actually grow more food and have more healthy food in their house and on their plate, in their stomach. It's going to be healthy for everybody who chooses to use their food stamps to grow gardens. 우리나라에서 제일 큰 농산물 도매시장. 하루에 거래되는 농산물만 7,500톤. 전국에서 유통되는 농산물의 50%가 이 시장을 거쳐간다. 농산물들의 고향은 전국 각지. 바다 건너 수입된 농산물도 쉽게 눈에 띈다. 제주에서 건너와가지고 지금 전라도에서 이제 그 가면은 물류창고가 있었다. 물류창고에서 전화했다가 지금 들어오네. 어떻게 보면 여기에 팔도끼 다 모이네. 그렇지. 이 가라시장 오면은 뭐 우리나라뿐만 아니라 세계적인 물건이 다 있었지. 청과물 시장에도 전국의 과일들이 몰려온다. 아직 우리나라 시장에선 생산지에서 판매지까지의 거리를 제한하는 푸드 마일리지를 적용하진 않는다. 수입 농산물은 계속 증가세. 앞으로 자유무역 협정이 현실화되면 수입량은 기하급수적으로 늘어날 전망이다. 그렇다면 이렇게 수입된 농산물의 탄소 배출량은 얼마나 될까? 가까운 경기도에서 재배된 농산물, 멀리 해외에서 수입한 농산물의 탄소 배출량은 어마어마한 차이가 난다. 탄소는 지구 온난화를 일으키는 온실가스의 가장 핵심 성분이다. 아침부터 저녁까지 우리 생활 곳곳에서 탄소가 배출되고 있다는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 탄소 배출량이 증가할수록 지구 환경에는 악영향을 미치게 된다. 그런데 상대적으로 우리가 먹는 식품에서 탄소가 배출된다는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 특히 농사 짓는 과정에서 가장 많이 배출된다. 비료, 농약, 비닐하우스는 탄소 배출의 주범이다. 제철에 나오는 그 음식을 사 먹게 되면은 가장 보관도 적게 하면서 자연에너지를 사용하면서 농산물을 생산하니까 가장 저탄소 농산물이 되는데, 예를 들면 한겨울에 비닐하우스에서 나오는 농산물을 소비한다고 하면은 굉장히 그 농산물 생산하는 과정에서 보일러를 사용하게 되겠죠. 보일러를 사용하게 되면 거기에 기름이 들어가게 되니까 그만큼 고탄소 농산물이 되는 거죠. 1년 동안 농사로 인해 발생한 탄소는 무려 1,800만 톤. 소형 자동차 5,500여 대가 뿜어대는 배출량과 비슷하다. 농산물을 운반할 때도 운송수단의 화석 연료에서 탄소가 배출된다.
이를 막기 위해 프랑스와 이탈리아에선 수입 농산물에 탄소 과세를 부과할 예정이다. 탄소라고 하는 것이 요즘 그 돈 아닙니까? 탄소 비용이거든요. 그 탄소를 줄이기 위해서 1톤당 15유로를 우리가 지불을 해야 되는 것이거든요. 유럽 같은 데서는. 그렇다면 그것이 계산이 돼야 되는데 지금 현재는 그게 계산이 안 된 상태로 들어오는 것이거든요. 그래서 그것을 다 우리가 따져서 계산을 한다면은 실제로 우리가 싸다고 수입하는 것들이 싸지 않을 수 있다. 탄소가 많은 음식을 먹으면 우리 몸은 어떻게 될까? 태권도를 시작한 지 6개월이 넘은 진성이. 하지만 무거운 몸 때문일까 영 실력이 늘지 않는다. 그냥 발차기. 그러면 어떻게 하냐면 밟아. 앞차기 하면서. 바뀌었다. 안 돼. 초등학교 1학년인 진성이는 요즘 살과의 전쟁 중이다. 2년째 다이어트 중이라는 진성이의 몸무게는 얼마나 될까? 또래 아이들의 평균 몸무게보다 10kg 이상이 더 나간다. 진심으로 저희 집에는 없어요. 사다 놓으면 그냥 있는 그 자리에서 다 먹어버리기 때문에 그냥 반찬 종류밖에 없어요. 반찬 종류 뭐 야채들 이런 거밖에 없고 정말 없어요. 욕심이 되게 심해요. 그래서 없어요. 보다 자세한 건강 상태를 알아보기 위해 전문의를 찾아갔다. 먼저 비만도를 알아보는 체성분 검사부터 했다. 체중과 체지방률 모두 정상보다 상당히 높은 수치다. 비만일 때 생기는 혈중 콜레스테롤 수치와 중금속 함량을 알아보는 모발 검사도 실시했다. 결과는 충격적이었다. 체지방량이 15kg이 넘기 때문에 굉장히 체지방량이 많고 몸무게에서 체지방 무게가 차지하는 비율이 40%가 넘는 심한 비만 상태에 있습니다. 근데 사실 몸에서 근육이나 진성이도 자신의 결과에 많이 놀란 듯했다. 아이는 성인 기준으로도 심각한 고지혈증 증세를 나타냈고 몸속의 중금속 함량도 높았다. 중금속은 식품의 비료나 농약과도 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 평소 진성이는 어떤 음식을 먹은 것일까? 진성이 엄마는 주로 동네 시장에서 장을 본다. 진성이 엄마가 장을 볼 때 가장 중요하게 생각하는 것은 원산지. 가지는 얼마예요? 아니요. 물론 국내산은 수입산에 비하면 탄소 배출량이 적다. 하지만 같은 국내라도 얼마나 가까우냐가 탄소 배출의 관건이다. 좀 국산이냐? 국산이냐 아까도 물어봤는데 국산이냐 따지고 사요. 국산인 것만 보고 저기 호박도 보고 좋은 거죠. 예뻐 보이는. 탄소 배출은 조리 방법과도 관련이 깊다. 센 물에서 1분간 LNG 가스를 사용하면 3,375g의 온실가스가 배출된다. 지성아, 반찬 하나 번갈아 가면서 다 먹어. 알겠어? 한 가지만 먹는 거 아니야. 햄버거 다 먹어. 진성이는 2년 동안 다이어트를 하며 좋아하는 고기, 치킨, 햄버거 대신 채식 중심의 식사를 해왔다. 그러나 결과는 뜻밖이었다. 빈 그릇. 저는 진짜 근데 얘는 안 먹여요. 근데 안 먹이는데 진짜 얘 살이 안 빠지니까 제가 답답한 거예요. 근데 이제 어느 한 부분 제가 풀어지는 부분에서 이제 뭐 이렇게 뭐 누구 생일 파티나 뭐 자기 이제 본인 생일이나 이런 때 좀 풀어놓으면 이제 폭식이 들어가죠. 그날은 아무래도 좋은 날이고 뭐 흥분돼 있는 상태에서 제재하기가. 그러나 사실은 운송 시간이 길고 유기농이 아닌 음식을 먹음으로써
고탄소 식사를 해온 셈인 것이다. 일상생활에서 먹는 한 끼 식사가 소나무가 1년에 흡수할 수 있는 탄소량을 배출하면서 만들어진 것이거든요. 그래서 그 한 끼 식사가 굉장히 그 소중한 것이다 하는 것을 이해를 해야 되고요. 그 한 끼 식사를 가급적이면 적정한 양, 과다하게 섭취를 한다든지 과다한 영양을 먹지 않도록 하는 것이 중요합니다. 지난해 환경부는 한국인이 즐겨 먹는 음식 50가지의 탄소 배출량을 발표했다. 각 음식마다 재배, 운송, 조리 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 측정한 것이다. 그중 탄소 배출량이 가장 많은 음식은 불고기. 사료와 소의 가스, 트림 등 축산 과정에서부터 탄소가 많이 배출된다. 같은 육류라도 돼지고기는 소고기의 50% 정도만 탄소를 배출한다. 닭고기는 육류 중 가장 탄소 배출량이 낮다. 소고기의 25%밖에 되지 않는다. 채소류도 조리법에 따라 달라진다. 볶음은 탄소 배출량이 높다. 생야채를 양념해 먹는 김치나 나물은 비교적 탄소 배출량이 낮은 편이다. 외식 메뉴에서도 탄소 배출량이 위험 수위에 올라 있다. 진성이가 좋아하는 햄버거와 치킨을 먹는 날. 근데 얘는 그게 식욕이 없고. 나 이거 두 개야. 한 달에 한 번 있을까 말까한 날이다. 어머나, 어머나. 엄마와 진성이 간의 신경전이 만만치 않다. 아 이게 저한테 많이 먹은 거 아니라고 보통 적게 먹은 거예요. 치킨 2개 먹었어요. 이건 다 먹죠. 여기 있는 건 다 먹죠. 다 먹어도 배가 안 부르면 동생들 거까지 다 먹어 치우죠. 할 거예요. 아이들이 좋아하는 외식 메뉴에서 탄소 배출량은 얼마나 될까? 햄버거, 피자, 치킨 같은 인스턴트 식품들의 탄소 배출량이 위험 수위를 넘어섰다. 가공 단계를 여러 차례 거친 식품이 고탄소 음식이라면 가공식품은 그 단계에서 좀 더 열량이 높아지고 또 건강에 유익한 성분은 줄어들 수가 있기 때문에 비만과 연관성이 있다고 볼 수가 있습니다. 더구나 근거리에서 바로 수확하지 않고 멀리서 가공해서 올 경우에는 운반 시간과 과정 사이의 보관의 문제 때문에 반가공 상태로 수입이 되거나 운반되는 경우가 많거든요. 이제 그러다 보면 그런 식품들은 그냥 생으로 자연 그대로 먹기보다는 또 다른 식품 가공의 단계를 거쳐서 식탁에 올라오게 됩니다. 뭐 예를 들면 통조림이라든지 반가공 음식이라든지 그렇게 될 경우에는 그냥 우리가 자연 그대로 근거리에서 재배해서 섭취하는 것에 비해서는 건강과 비만 예방에 불리하게 작용할 겁니다. 저탄소 식사를 하는 데는 또 하나의 어려움이 있다. 바로 식품별 탄소 배출량을 알 수가 없다는 것이다. 탄소 감소에 앞장서고 있는 이 마트엔 다른 곳에서 보기 어려운 특별한 표시가 있다. 이 표시는 식품이 생산될 때까지 발생한 탄소의 양을 나타낸 것이다. 이 CO2 마크가 있는 게 아무래도 뭐 환경 변화 대응에 좋을 것 같다는 생각에 아무래도 뭐 환경 실천, 환경 사랑 실천에 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 골랐습니다. 혹시 그럼 이 CO2 마크가 어떤 의미를 가지고 있는 건지 혹시 아세요? 예, 뭐 CO2 저탄소를 배출하는 마크로 알고 있는데요. 이런 제품들이 많이 있나요? 많이는 못 봤고요. 뭐 요즘 들어서 좀 관심 있게 좀 보고 있습니다. 제품에 이렇게 탄소 성적 표시제를 이렇게 표기하여 고객들도 같이 환경에 대해 경각심을 잃지 말라는 차원에서 제품 자체적으로 재미도 좋고 기후변화 대응의 환경보호 실시를 위해 제품을 이렇게 출시하게 되었습니다. 소비자가 탄소 배출량을 알 수 있다면 식품을 고르는데 더 신중할 수 있을 것이다. 하지만 국내에서 드물게 식품의 탄소 배출량을 표시하고 있는 이곳에서도 탄소 배출량이 표시된 제품은 우유, 탄산음료, 즉석식품 등 9가지에 불과하다.
소비자가 저탄소 식품만을 고르기엔 정보가 너무 부족하다. 농산물은 더 심각하다. 수입 농산물의 유해성이 알려지면서 원산지 표시는 의무화. 하지만 탄소 배출량은 어디에도 표시되어 있지 않다. 적극적으로 그렇게 탄소에 대해서 이렇게 나누는 거는 못 본 것 같은데요? 탄소 배출이 많이 되면은 환경도 오염되고 하니까 아이들 앞으로 이제 살아가는 데 있어서 많이 영향을 주지 않을까. 강력한 탄소 감소 정책을 펴고 있는 영국의 한 대형 마트. 이곳에선 제품을 선택할 때 탄소 배출량이 중요한 기준이다. 대다수의 진열된 상품에 검은 발자국이 찍혀 있다. 제품이 생산되고 판매 장소로 수송될 때까지 발생한 탄소의 발자국이다. 소비자들은 상품의 브랜드와 가격만이 아니라 탄소 배출량이 적은 제품을 비교해서 구입한다. I think it's a good idea. I think it's a very good idea. I think perhaps we don't know enough perhaps about carbon footprints yet. It hasn't perhaps been taught well enough yet. It's not in our psyche enough to really know what this stuff means and what the effects would be on the earth are, but I think it's definitely a good start. 지난 2008년 카본 트러스트는 기업을 찾아다니면서 탄소 발자국 표시를 설득했다. 성과는 놀라웠다. 지금은 5천여 개의 제품에 탄소 발자국이 찍혀 있다. You've got the carbon reduction label from the Carbon Trust, and it says two things. It says that the carbon footprint of this product per serving, so every serving of this oat product, is 80 grams of CO2 across the life cycle. So growing the oats themselves, packaging them up, the sale, and it also says that the organisation is committed to reduce this carbon footprint over time. So it's information for consumers, but it's also talking about that pledge to get better. 지난 8일 영국에서 가장 오래되고 가장 규모가 큰 환경 축제가 시작됐다. 벌써 19년째 계속되는 축제다. 올해 주제는 스스로 농사짓는 법을 배우는 것. 될 수 있으면 직접 농사짓고 그게 안 되면 가까운 곳에서 사 먹자는 것이다. 그 이유는 물론 탄소 발자국, 탄소의 배출량을 줄이기 위해서다. 지구 곳곳에서 이상기후 현상이 빈번하자 세계는 온난화를 일으키는 탄소의 위험성에 주목하고 있다. I don't think everybody does consider it, but I think possibly as we see changes in the climate, as we see oil prices go up, that people might start to consider it more. 런던에 과수원을 만들자는 모임도 진행 중이다. 3년 전부터 도시 과수원을 연구 중인 데이빗은 수입 농산물의 위험성을 강조한다. To stop food travelling thousands of miles, it can be grown right here and people can be self-sufficient and supply their own needs. So we've just done a nice workshop with some people to give them the tips and advice and inspiration from that's gained from our experience over the past 2.5 years. 땅이 있으면 일단 농사부터 시작한다. 땅이 없다고 해도 포기할 필요는 없다. 아파트에서도 화분을 이용하면 농사를 지을 수 있다. 아이디어와 의지만 있다면 농사를 지어 탄소 배출량을 줄일 수 있다. The Green Frontier is about encouraging people to lower their carbon footprint but still becoming more affluent, but affluent in real terms. So not in monetary terms of wealth, but in terms of everything else that makes you happy. So in terms of local food, organic food, cycling, getting exercise, family, friends, community, that kind of thing. 탄소를 줄이려는 소비자들이 늘어나면서 농민들도 변하기 시작했다. 런던 시내 중심가의 한 레스토랑. 요즘 런던 젊은이들이 즐겨 찾는 곳이다. 바로 독특한 인테리어 때문이다.
싱그럽게 보이는 푸른 채소들은 물론이고 올챙이에 닭까지. 한마디로 도심 속 농장이다. I think it's a really interesting concept. I think it's like it's been described as the world's first indoor farm, and I like the idea that abandoned space can be used in such a productive way. Especially in the recession at the moment, we've got a lot of abandoned shops. So the idea that you can take that and like grow something sustainable is really interesting. 화분을 탑처럼 쌓아 좁은 실내 공간에서도 채소를 키우는 등 도시에서 자급자족, 농사짓는 다양한 방법을 보여준다. 그렇다면 탄소 배출량을 줄이기 위해선 모두 자급자족을 해야 하는 걸까? And the important thing is not necessarily to grow the stuff yourself, but to support the people who are doing the job properly. So this is where you can be a good consumer, and you make sure that you buy only from people you know are farming well, like organic farmers or people who raise livestock in a very humane way. That kind of thing. You know, be a good discerning consumer. Don't necessarily go for the cheapest, but go for the stuff you know has been properly grown. 농업의 천국 캐나다에선 100마일 다이어트가 벌어지고 있다. 크리스토퍼는 요즘 시장 볼 때 꼭 확인하는 것이 있다. 바로 자신이 사는 지역에서 얼마나 떨어진 곳에서 생산된 것이냐는 것이다. 가까운 거리에서 생산된 것이라면 서로 상품 가치가 좀 떨어지더라도 구입을 한다. In British Columbia, even though it's a bit early for outdoor tomatoes, but in greenhouses with some heat, they're growing tomatoes in BC right now. So I got some the like heirloom varieties of tomatoes. They're more traditional tomato than the more standard beefsteak, but they're tasty and they have nice colors and they look very pretty in a salad. 주변에 염전이 없는 지리적 특성을 감안해 멀리서 온 소금 대신 사용할 식품도 찾았다. So this is the kelp seaweed from BC, and this is a really good alternative to salt because it has minerals like salt. 그의 기준은 100마일. 그보다 먼 곳에서 재배한 농산물은 구입하지 않는다. 100마일 밖에서 재배된 농산물은 운송 중에 많은 탄소를 배출하기 때문이다. 크리스토퍼의 농장은 동네 초등학교 운동장에 있다. 캐나다에선 학교 운동장이나 마당을 이용해 도시 농장을 만들고 있다. 수확한 농작물은 학교 학생들에게 제공된다. 100마일 다이어트는 기후, 토양에 따라 재배하는 작물의 한계가 있다. 이런 로컬 푸드의 단점을 극복하기 위해선 보다 적극적인 실험이 필요하다. 대체 농작물이 필요한 것이다. Very hot. It's like you blend this up in a blender and it's just like wasabi. Grown right here, there's no chemicals, nothing added, no fake color, and a really good alternative to something that normally we use a lot of here because there's so many sushi places in Vancouver, but it's all just imported stuff that comes from Japan or China, and it probably has all sorts of, you know, artificial flavors or fake color and all sorts of stuff in it. But this is natural and really good. It's hot. 일한 후의 식사는 말 그대로 꿀맛. 그런데 메뉴가 특이하다. 캐나다 사람들이 주로 먹는 밀과 쌀이 아니라 호밀과 귀리로 된 식사를 한다. I guess the 100-mile diet is quite popular, especially in this region, and within part of that, I guess part of it is trying to find alternatives to foods that we import. You can cook them the same way as rice, just whole grains, and boil them, and they're very nutritious. And so part of it is just changing our attitudes as to what we consider to be staple foods, because there are really good alternatives that we can produce locally. 도시에서 농사 짓기는 생각만큼 어려운 것이 아니다. 중요한 건 의지다.
의지가 있다면 자신이 처한 조건에서 농사 방법을 찾을 수 있다. 빽빽한 아파트로 둘러싸인 우리나라에서도 도시 농사가 가능한 일일까? 기계음이 멈추지 않는 서울 물레동 철강골목. 아파트 옆에 바로 철강 공장들이 자리 잡고 있어 주민들과 갈등이 끊이지 않던 곳이다. 최근 이곳에 새로운 바람이 불고 있다. 회색빛 골목에 초록빛이 들어서면서 동네가 몰라보게 달라졌다. 한 건물 옥상에 텃밭이 들어선 것이다. 지난 봄 뜻이 맞는 주민 몇몇이서 동네 텃밭을 만들기로 의기투합했다. 하지만 땅값이 금값인 서울에선 텃밭을 만들 곳이 없었다. 그때 한 기업이 옥상 농장을 제안했다. 무거운 흙을 옥상까지 나르는 것은 힘들었지만 옥상에 상추와 토마토, 옥수수 등 작물을 심고 나자 언제 그랬냐는 듯 고단함도 싹 잊었다. 주인이 명확치 않아요. 다 같이 기르고 다 같이 먹는 거예요. 이쪽 동네에 사시면 그럼 다 같이 할 수 있는 거예요? 아, 여기는 주민분도 있지만 주민이 아니지만 그냥 텃밭에 관심 있었어요. 있어서 여기 같이 기르고 같이 와서 이렇게 농작물 작업해주면 다 같이 먹을 수 있는 분위기가 형성돼 있어서 이거 내 거가 사실 그게 명확하지 않아요. 자기가 먹을 음식은 자기가 키운다. 지금 같은 산업사회에선 가히 혁명처럼 들리는 이야기다. 하지만 끊임없이 이어지는 먹거리 사고와 지구의 이상기온이 용기를 내게 했다. 이 동네에서 주말 농장을 찾으려면 차 타고 한참 나가야 되거든요. 그냥 진짜 노지밭으로 찾으려면. 그런데 이렇게 가까운 곳에서 이런 공간이라도 있으니까 마련해준, 특히 이제 누군가가 이렇게 애를 써서 마련해준 밭이 있으니까 여기에 내 밭을 분양받고 거기서 또 여러 사람들이 모여서 같이 또 즐겁게 일하고 그래서 또 다음에도 또 한번 해보겠다는 그런 마음도 갖게 되고 되게 좋아들 하시죠. 탄소 배출량을 줄이려면 유기농 농사를 지어야 한다. 음식물 쓰레기를 이용한 천연거름을 만드는 수업 시간. 농촌에서도 보기 어려운 유기농 퇴비가 서울 한가운데에서 만들어지고 있다. 그거 마시면서요? 우리 천장에 오줌인데. 오줌이요. 오줌. 그래서 이게 수분이 한 60% 유지돼야 되는데 60%는 어떻게 할까요? 만져봤을 때 이렇게 약간 그냥 촉촉한 느낌 정도로만 해주시면 돼요. 수면 조절은 수시로 얘를 믿을 수 있는 유기농에 자신이 직접 재배하는 것이니 말 그대로 탄소 제로다. 덮어주시기만 하면 돼요. 오늘은 옥상 텃밭에 수확하는 날. 싱싱한 채소들은 탄소를 배출하지 않게 샐러드로 만들었다. 가스불을 사용할 때도 탄소를 줄이기 위해 약한 불에서 조리했다. 수확은 자연스럽게 마을 잔치로 이어졌다. 이번에 네가 알았어 이거 뭔지 알아. 삭막했던 도시에서 도시 텃밭을 중심으로 지역 공동체가 회복되는 새로운 계기가 마련됐다. 의아하기도 하죠. 어떻게 보면 이 도시 생활에서 이렇게 새로운 이런 커뮤니티가 생길 수 있다는 거가 정말 처음에 안면부지도 없던 사람들끼리 이런 도시 텃밭을 매개체로 해서 이렇게 모이게 된 건데 좀 의아하면서도 하고 되게 사람들이 도시의 정에 목말라 있구나, 도시 안에서 정에 목말라 있구나 이런 느낌도 많이 받고요. 도시 농업은 우리 곁으로 성큼 다가와 이미 조용한 혁명을 시작하고 있다. 그러나 도시에 사는 사람이 모두 자급자족을 할 수는 없다. 그동안 고탄소 식사를 하면서 건강을 해쳤던 진성인의 가족들이 유기농 농가를 방문했다. 진성인에는 농사 짓기가 엄두가 나지 않아 일단 유기농 생협에 가입했다.
이 농장은 유기농 농산물을 납품하는 곳이다. 농약 쓰면 이런 거 안 나와요. 이런 거 안 나와요. 이런 거 안 나오고 깨끗하고 크고 또 비료 건지면 이렇게 크고. 근데 우리는 아무것도 전혀 하질 않기 때문에 감자가 크질 않아요. 근데 이거 너무 신기하다. 이렇게 해서 감자가 되는지 정말 처음 알은 것 같아요. 눈. 처음으로 해보는 농산일에 진성이는 신났다. 내 감자가 나오니까 계속 파도. 소비자의 생산지 직거래는 농민들에게도 큰 힘이 된다. 중간 유통 단계를 줄일 수 있으니 탄소 배출량도 감소시킨다. 생산자와 소비자가 서로 신뢰할 수 있는 마음의 거리도 한층 가까워진 느낌이다. 이게 땅 토질이 좋아진다니까요. 토질이 좋아져 땅이 딱딱한 땅이 있잖아요. 이렇게 보면 그냥 고개에 안 찍어지는 땅. 근데 이걸 이렇게 쓱쓱 긁으면 그냥 이렇게 긁어지는 거예요. 그냥 이게 한번 노태를 쳐놓으면요. 그리고 이게 계속 쓰면 쓸수록 땅이 굳어지지가 않아요. 이게 그래가지고 좋아요. 아주. 생협을 통한 소비자와 생산자의 직거래는 탄소 배출을 줄일 수 있는 또 하나의 선택이다. 이건 내 감자다. 직거래들도 이런 농장에서도 유기농 농장에서 바로 직거래도 많이 하신다고 지금 말씀을 하시더라고요. 그래서 이제는 이런 쪽으로 생각을 해서 유기농 매장이나 아니면 이런 농장으로 직거래하는 데를 찾아서 이용할 생각이에요. 밥상에서 탄소가 배출되는 마지막은 바로 쓰레기. 광주에 있는 한 아파트가 그 답을 찾아가고 있다. 지난 4년 동안 박정자 씨는 음식물 쓰레기를 그냥 버려본 적이 없다. 육류를 뺀 음식물 쓰레기는 물기를 꼭 짜서 모아둔다. 이렇게 모은 음식물 쓰레기는 쓰레기통이 아닌 베란다로 향한다. 바로 이곳이 음식물 쓰레기를 쓰레기가 아니라 보물로 만든다. 음식물 쓰레기는 바로 이놈, 지렁이밥이 된다. 영양을 듬뿍 섭취한 지렁이는 땅을 비옥하게 만든다. 국물 있는 쓰레기나 뭐 김치찌개 같은 거 이런 것은 지렁이가 소화를 못해요. 너무 짜고 맵고 육류나 이런 것은 지렁이가 먹기는 해도 그 소화시키는 기간이 너무 오래 걸려요. 한 달이나 막 이 정도 걸리니까. 그래서 될 수 있는 대로 그런 것은 물기를 꼭 짜서 음식물 쓰레기를 버리고 이제 과일 껍질이나 생쓰레기, 야채 이런 것은 이제 지렁이가 먹고. 4년 전 5가구로 시작한 지렁이 처리는 이제 아파트 전 세대가 함께하고 있다. 지렁이로 탄소 배출을 줄인 주민들은 탄소은행에 가입해 형광등 끄기, 자전거 타기 등 생활 속 탄소 줄이기를 실천하고 있다. 손이가 오늘 먹이 줘볼 거야? 지렁이 밥 줄까? 수박이야, 많이 먹어라. 수박, 수박, 껍데기. 생활 속에서 만나는 살아있는 환경 교육. 참외도 나갔고. 얘 움직인다. 지렁이를 괴롭혀. 든든한 밥상을 만들어주는 지렁이는 아이들에게도 징그럽고 두려운 존재가 아니라 사람과 같은 자연의 일부다. 무서워? 여기는 얘는 조그만 지렁이네. 많이 먹고. 그 식물 여기 주위 식물들도 있으면 공기도 좋고 그러면 환경도 오염이 안 되니까 농부가 되고 싶어요. 우와. 지렁이는 경제적인 이득도 가져왔다. 이제 2007년도에 1년간 합계가 71,071kg인데 2008년도에는 69,440kg 그래가지고 조금 줄였죠. 그 다음에 2009년도에 합계가 61,987 더 줄였고 거의 뭐 30% 가까이 20%에서 30% 가까이 줄어들었다 봐야죠. 지렁이를 통해 얻은 기름진 땅과 비료는 채소를 기르는 데 효과가 크다.
쓰레기 처리 비용과 탄소 배출 비용, 그리고 식비까지 아끼니 그야말로 일석삼조다. 이 채소들이 자라는 데 있어서 그 영양 섭취라든가 하는 것이 보면은 훨씬 채소들이 기름지고 더 튼튼하게 자라는 것 같고, 그래가지고 저희들이 이렇게 작은 텃밭이라도 이용해서 가족들 건강 생각해서 내가 기른 채소를 먹는다는 생각으로 이렇게 해보고 있어요. 젊어서 서울살이를 하다가 다시 고향 제주도로 돌아온 김윤수 씨. 어머니의 품 같은 고향에서 그가 선택한 것은 바로 옛날 어릴 때 생활 방식으로 돌아가는 것. 음식물 쓰레기로 퇴비를 만드는 것도 그중 하나다. 이제 이거를 이렇게 해주는 거죠. 이렇게 해서 음식물 쓰레기는 잘 마르면 미생물이 살아있는 영양 덩어리가 된다. 여기 유기물 속에는 그 밥과 그런 고기 같은 것들 다 녹아서 이쪽으로 이행이 돼가지고 여기에 다 있는 거예요. 사라진 게 아니고. 그래서 음식물의 양분이 여기에 온전히 있는 거죠. 이렇게 만들어진 퇴비는 밭에 뿌려진다. 김 씨의 밭엔 없는 것이 많다. 종자를 보호하는 비닐이 없고 밭고랑도 일지 않아 그저 잡초밭으로만 보인다. 이게 다 작물이에요. 이렇게 하니까 농사가 안 되는 줄 알죠? 사람들은 몰라. 여기 근데 약혼이에요. 이게 저 들깨, 깻잎 있죠? 이게 왕꼬들배기. 이거 옥수수잖아요. 옥수수잖아요. 여기도 심어져 있고. 작물들을 따로 분리하지 않고 함께 자라게 해 서로 생명력을 강하게 하는 것이다. 비료도 비닐도 없는 탄소 제로 농법이다. 여기도 있잖아요. 수분 중발이 안 되면서 곤충과 벌레가 갈 곳이 있잖아요. 그죠? 그 다음에 뭡니까? 땅갈이 안 해도 되잖아요. 곤충과 벌레, 지렁이들이 밭갈이 해주고요. 이렇게 하면 완전히 무탄소 운동이 되는 농사가 되는 거죠. 그러니까 저탄소가 농사가 아니고요. 탄소 무배출의 농사가 되는 겁니다. 그래서 탄소 제로 농사라고 하는 거죠. 농작물을 기르는 법 못지않게 농작물을 조리해서 먹는 방법도 중요하다. 이거 속이랑 옥수수 다 저희 집에서 농사 지은 거예요, 작년에. 밥알이 안 터졌잖아. 김윤수 씨는 자기가 기른 농작물만 먹는다. 자신이 기르지 못하는 쌀, 밀 등은 제주도에서 기르는 것만 먹고 없으면 안 먹는다. 독소 배출을 잘 하면 몸에 뭐 이렇게 얼굴에 김이 올라온다던가 뭐 주근깨 이런 것도 안 생기는 것 같아. 몸에 있는 몸에 좋은 걸 독소를 잘 제거를 하면 사람들이 그걸 모르는 것 같아. 밥을 하는 것을 제외하곤 가급적 불을 쓰지 않는다. 조리 과정에서도 탄소를 배출하지 않기 위해서다. 유기농 채소를 바로 따서 그 자리에서 날것으로 먹는 그의 밥상은 탄소가 전혀 배출되지 않는 탄소 제로 밥상이다. 김 씨는 화석 연료의 종말을 대비해 석유 없이 가능한 먹거리를 마련해야 한다고 강조한다. 그것이 바로 저탄소 밥상이라는 것이다. 가스 사용할 일이 뭐 아주 이 밥하는 거하고 이런 거 계란 이외에는 할 일이 없어요. 가스 한 통 들이면 한 2년 쓰나? 서울의 한 초등학교. 이 학교는 정규 수업 시간에 텃밭 교육을 하고 있다. 꽃이 피는 화단을 텃밭으로 바꿨다. 3살 입맛이 평생 가기 때문에 어릴 때부터 제대로 된 먹거리를 가르쳐야 한다는 게 그 이유다. 뭐 열무도 뽑고 관찰도 하는 게 재밌어요. 오늘은 봄부터 길렀던 열무를 수확했다. 비료나 농약을 치지 않은 100% 유기농 저탄소 농법이다.
김치를 담그는 일도 아이들 차지다. 요즘 아이들에게 김치는 싫어하는 음식 중에 으뜸이라는데 자신이 직접 기르고 만드니 거부 반응도 줄어든다. 맛있어? 야야야야. 딱 맛있어. 난 배추김치. 지난 겨울엔 강원도 배추 생산지에 가서 김장을 담궜다. 이동 중 탄소 배출이 많아서 이젠 학교에서 농산물을 키우고 담기로 했다. 오늘 담은 김치는 급식 식단으로 제공된다. 김치는 탄소 배출량이 적은 음식이다. 자신이 먹을 유기농 채소를 키우고 환경과 사람을 동시에 붙잡는 먹거리를 먹은 경험은 아이들에게 평생 간직할 자산이 될 것이다. 진짜 맛있어요. 짱이에요. 짱. 저희가 직접 키워서요. 그것밖에 말할 말이 없어요. 졸업한 이후에 미래까지도 어른이 되었을 때까지도 끝까지 이 마음을 변치 말았으면 하는 바람은 친환경 농산물의 좋은 점도 알아야 되겠고 내가 먹을 거리를 직접 재배함으로 인해서 우리 나라의 대기 오염을 줄일 수 있다라는 마음가짐도 갖게 될 수 있을 것 같고 서울의 한 대학병원에서도 텃밭 농사를 시작했다. 이곳의 도시 농부들은 암으로 고통받고 있는 환자들, 자신의 몸도 힘겨운 이들이 웬 밭일인가 싶지만 사실 이것은 치료의 과정이다. 이런 거 할 줄 몰라요. 그러니까 우리가 좀 아프고 그런데 이런 거 보면 잘하는 거 보면 우리도 나중에 또 희망은 있고 막 이런 거 그런 건 있을 것 같아. 저희 닉네임은 좋은 친구고요. 좋은 친구고 가지와 상추, 감자, 파, 쑥갓. 권순애 씨는 6년 전 암 수술을 받았다. 길고 긴 항암 치료를 받으며 건강한 먹거리의 중요성을 절감했다. 저희 암 환자들한테 좋은 빨간 상추고요. 빨간색이 좀 좋다는 그런 게 있어가지고 빨간 상추 많이 뿌렸어요. 저희가 아무리 좋은 유기농 백화점 가서 사서 먹어도요. 저희가 직접 재배한 거는 저희가 직접 이렇게 공을 들여서 정성이 들어갔기 때문에 이거보다 더 좋은 음식은 없어요. 제가 생각할 땐 그래요. 환경과 사람을 동시에 살리는 저탄소 음식은 때론 세상을 치유하는 도구가 되기도 한다. 쑥쑥 자라서 맛있는 토마토가 되거라 하자. 맛있는 토마토. 고탄소 식사를 해왔던 진성이가 새로운 결심을 했다. 작은 공간이긴 하지만 아파트 베란다에서 자신이 먹을 채소를 키우기로 한 것이다. 이거 아주 커다래. 그게 제일 커다랗지. 꺾이자 나무는 아니고. 그렇지. 우와, 이거 진짜 커다랗다. 이봐. 우와, 진짜 커다래. 이것도 커? 봐봐, 잠깐만. 어렵게 생각했어요. 아파트 사니까 그런 거 당연히 못하는 거나 못하지 하고 생각하고 포기했던 부분인데 그냥 좀 힘들지만 한번 해보자. 이 기회를 통해서 해보자 하고 가서 사고 와서 심어보고 하니까 그렇게 솔직히 쉽지는 않은데 방법 쉽지는 않은데 근데 재밌더라고요. 아이들도 너무 좋아하고 먹자 버섯. 기를 수 있는 채소는 직접 기르고 다른 식품들도 가까운 유기농 농가와 생협을 이용해 저탄소 식사를 계속할 것이다. 아삭하는 소리. 아삭아삭. 맛있지? 맛있지? 건강해지는 소리 같지? 생명을 살리는 우리의 밥상은 탄소 배출로 지구를 죽이는 또 하나의 얼굴을 갖고 있다. 가까운 거리에서 유기농으로 재배한 음식을 먹는 저탄소 밥상은 사람도 살리고
지구도 살리는 일이다. 저탄소 밥상은 이제 우리의 선택이 아니라 필수다.